లేవా గాడి ఇది ఇది వస్తున్నారు అట్లా టోర్స్ అయినది ఇప్పుడు అదే బాటిల్ అండి, బాటిల్ తీసుకోండి సార్. ఇంకా సార్ ఇక్కడ కొంచెం పైన పైన టాప్ కింద కొద్దిగా అదే అదే కొంచెం కింద ఇప్పటివరకు నేను కనబడుతున్న అక్షరం మొత్తం రికార్డింగ్ అంతే. ఇది జూమ్ కాదు రాఘరెడ్డి గారు రికార్డు ఇది పడకుండా చూడాలి కదా, మీరు ఏడుంటారు కొత్త అవండి దీన్ని ఉంటుందా రైట్. ఈ సౌండ్ ఏంటి? Good morning to everybody. Welcome to Lakshya Academy YouTube. Today we discuss about IUPAC nomenclature. Today we discuss about first topic IUPAC nomenclature. What is IUPAC? International Union of Pure and Applied Chemists. IUPAC means International Union of Pure and Applied Chemists. IUPAC contains three parts. Number one, root word. Number two, suffix. Number three, prefix. IUPAC contains three parts: root word, suffix, prefix. Root word indicates number of carbon atoms in the chain. Root word indicates number of carbon atoms in the chain. One carbon meth, two carbons eth, three carbons pro, four carbons but, five carbons pent, six carbons eggs, 7 carbon hept, 8 carbons arch, 9 carbons known, 10 carbons deck. 1 meth, 2 eth, 3 pro, 4 but, 5 pent, 6 eggs, 7 hept, 8 arch, 9 known, 10 deck. This is about root word. Next, suffix. Suffix is of two types: primary suffix, secondary suffix. Primary suffix indicates whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Primary suffix indicates whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Primary suffix indicates whether the carbon chain is saturated or unsaturated. Saturated, single bond A. Unsaturated, double bond E, triple bond I. Saturated, single bond A, unsaturated, double bond E, I. Next, secondary suffix.
secondary suffix indicates functional group. Secondary suffix indicates functional group. What are the functional group? Number 1, carboxylic acids, COOH. Carboxylic acid, COOH, oic acid, COOH, oic acid. Number 2, sulfonic acid, sulfonic acid, sulfonic acid. Number 3, esters, COOR, alkyl alkanoate, alkyl alkanoate, ester, alkyl alkanoate, alkyl alkanoate, alkyl alkanoate. Next 4, acid chlorides, acid chlorides, alkanoyl chloride. Next 5, amide, 5 amide, 5 amide, 5 amide. 6, alcohol, O. 7, NH2 amine, 7 NH2 amine. 8, ethers, alkoxyalkane, alkoxyalkane. 9 alkene. 10 alkyne. ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. నెక్స్ట్ priority order. Priority order. What is the priority order? Carboxylic acid greater than, esters greater than. Secondary suffix priority order. Esters, acid chlorides, amides, cyanides, isocyanides, cyanides, isocyanides, CHO, aldehydes, ketone, OH, NH2, ethers, double bond, triple bond. This is priority order. Carboxylic acids, esters, acid chlorides, amides, cyanides, isocyanides, aldehydes, ketones, alcohols, NH2, double bond, triple bond. Next, this is secondary suffix bridge. Next, prefix. Prefix is next third point, prefix. Third point, prefix. Prefix is of two types: primary prefix, secondary prefix. Prefix is of two types: primary prefix, secondary prefix. Primary prefix for cyclo. Primary prefix is for dash compound, cyclo. Secondary prefix for substituent. Secondary prefix is for dash substituents. Primary prefix indicates cyclo. Secondary prefix indicates substituent. Right. For example, what is its name? Cyclopropane. What is its name? Cyclobutane. What is its name? Cyclopentane. Next, cyclohexane. 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 Cycloheptane. Cycloheptane. Okay, this is primary noun. Next, secondary prefix. Secondary prefix indicates substituent.
Secondary prefix indicates substituent. Secondary prefix indicates substituents. Chloro, bromo, ido, chloro, bromo, ido, NO2, nitro, methyl, propyl, butyl, C5H11, pentyl. Okay, next OR, alkoxy, OCH3, methoxy, OC2H5, ethoxy, OC2H5, ethoxy. Right, next. దీని తర్వాత ఒకవేళ COOH కనుక ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే కార్బాక్సీ. CHO ఉంటే ఏమంటారంటే ఫార్మైల్. CHO ఉంటే ఉంటారు ఫార్మైల్. CO ఉంటే ఆక్సో. CO ఉంటే ఉంటారమ్మా ఆక్సో. CO ఆక్సో. CN సైనో. NC isosino. NC isosino. OH hydroxy. OH hydroxy. NH2 amino. NH2 amino. ఇవన్నీ కూడా secondary prefix. Secondary prefix is nothing but substituent. Secondary prefix is nothing but substituents. Secondary prefix is nothing but substituents. Secondary prefix is for substituents. Secondary prefix is for substituents. Right, next. This is about secondary prefix. Next. CO ఉందనుకున్నాం. CO ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటే ఓన్. CO ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఉంటే ఓన్. అలా కాకుండా సబ్స్టిట్యూయెంట్గా ఉంటే ఆక్సో. CHO NH2 amino. Next, IUPAC rules. IUPAC rules. Number 1, longest chain rule. Number 1, longest chain rule. Longest chain rule.
select the longest chain for naming the organic compound. Select the longest chain for naming the organic compound. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని నేమ్ చేసేటప్పుడు లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎలా అంటే చూడండి, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ఇలా ఉందనుకున్నాం. దీన్ని ఇలా చేయొచ్చు. ఇలా చేస్తే లాంగెస్ట్ చైన్ ఏమవుతుందంటే ప్రోపేన్ అవుతుంది. ఇలా చేస్తే లాంగెస్ట్ చైన్ అవుతుంది ప్రోపేన్. అలా కాకుండా ఇలా చేసామనుకోండి, 1 2 3 4 5 ఇలా చేస్తే లాంగెస్ట్ చైన్ ఏమవుతుందంటే పెంటేన్ అవుతుంది. ఇలా చేస్తే లాంగెస్ట్ చైన్ ఏమవుతుందన్న పెంటేన్. మన ఏది కరెక్ట్ అయ్యా అంటే ఇది రూల్ ఏంటి, సెలెక్ట్ ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఫర్ నేమింగ్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్. Select the longest chain for naming the organic compound. Okay, this is the longest chain. The longest chain. So, అలా తీసుకోవాలి. అలా తీసుకోవాలంటే దీని నేమ్ ఎలా ఇవ్వాలో చూడండి. CH3 CH3 CH2 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 CH3 ఇలా ఇచ్చాం అనుకోండి. 1 2 3 4 5 6 ఇది లాంగెస్ట్ చైన్. వాట్ ఈస్ నేమ్? 2-methyl hexane. పేరేం పేరమ్మా? 2-methyl hexane. 2-methyl hexane. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా One, two, three, four, five, six, seven. Pero 3-methyl heptane. 3-methyl heptane. 3-methyl heptane. Right, next.
lowest sum rule. Next ఏంటమ్మా lowest sum rule. First the longest chain rule, next రెండోది lowest sum rule. Lowest sum rule. Lowest sum rule ఏంటో చూడండి. While naming the number of carbon atoms in the chain, the subchain should get lowest number. While naming the number of carbon atoms in the chain, the subchain should get lowest number. The subchain should get lowest number. What is name? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇక్కడ ఒకవేళ క్లోరిన్ పెట్టామనుకున్నా దీన్ని 2-chlorohexane అనొచ్చు, లేదా 1, 2, 3, 4, 5, 6 5-chlorohexane అనొచ్చు. ఏది కరెక్ట్ అంటే 2-chloro. రూల్ ఏంటి? ద subchain should get lowest number. So what is name? 2-chlorohexane. పేరు 2-chlorohexane. What is its name? 2-chlorohexane. Right, next 2-chlorohexane. Two, three, four, five, six. What is name? 3-bromopentane. 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 Okay now, rule ఏంటి? Lowest sum rule. The subchain should get lowest number. The subchain should get lowest number. The subchain should get lowest number. Next, one, two, three, four, five, six, seven, 8 number. ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ క్లోరిన్ పెట్టాం. దీన్ని ఎలా పలకొచ్చు? 2,4-dichlorooctane. అంటే locates place 2 plus 4 is equal to 6. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 అలా రాసాం కదా. ఈసారి One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. దీన్ని 5,7-dichlorooctane. 5 plus 7 is equal to 12. ఏది సమ్ లోయెస్ట్ ఉంటుందన్నా 6. So this is correct. Number the carbon atoms in the parent chain such that sum of the position of the subchain should be minimum. Sum of the position of the subchain should be minimum. Number the carbon atoms in the parent chain so that sum of the position of the subchain should be minimum. Number the carbon atoms in the parent chain so that
the sum of the position of the substrate should be minimum. Sum of the position of the substrate should be minimum. Next, దీని తర్వాత if there are unsaturated compounds, double bond, triple bond, కార్బన్ చైన్లో కనుక అన్సాచురేటెడ్ బాండ్స్ అంటే మల్టిపుల్ బాండ్ కానీ డబుల్ బాండ్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్ కానీ ఉంటే the lowest number should be given to the multiple bond. If there are multiple bonds, lowest number should be given to multiple bond. If there are multiple bonds, lowest number should be given to the multiple bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. దీని పేరు ఏమో చెప్పండి. బ్యూ హెగ్స్ 1,9 అలా కాకుండా ఇక్కడ క్లోరిన్ పెట్టామనుకుంటున్నాం. మనం నెంబరింగ్ ఇటు నుంచి ఇవ్వాలి, సబ్స్టిట్యూట్ కాదు. ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ఒక మల్టిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు రూల్ ఏంది, మల్టిపుల్ బాండ్ షుడ్ గెట్ లోయెస్ట్ నెంబర్. సో వాట్ ఈస్ నేమ్ 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 మళ్ళీ చూద్దాం. ఇలా ఉందనుకున్నాను. నువ్వు మల్టిపుల్ బాండ్కి వస్తా లోయెస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్కి వస్తా అంటే మల్టిపుల్ బాండ్కి వస్తాయి, రెండు ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4, 5, 6 పేరు 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 5-chloro hex 19 రైట్. మల్టిపుల్ బాండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి వస్తుంది లోయెస్ట్ నెంబరు, మల్టిపుల్ బాండ్కి వస్తుంది, మల్టిపుల్ బాండ్కి వస్తుంది. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ NO2 పెట్టి ఏం పేరు చూడండి. ఇది సబ్స్ట్రెయిన్ మల్టిపుల్ బాండ్ ఎవరికి రావాలన్నా మల్టిపుల్ బాండ్ రావాలి. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6 5-nitro hex 1 ion. అలా కాకుండా ఇక్కడ CH3 పెట్టామనుకో మళ్ళీ సేమ్ పేరు ఏం చెప్పండి 5-methyl hex 19 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 5-methyl hex 19. నెక్స్ట్ ఒకవేళ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ రెండు ఉంటే లోయెస్ట్ నెంబర్ ఈజ్ గివెన్ టు డబుల్ బాండ్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ double bond and triple bond, lowest number should be given to double bond. Kada message వచ్చింది మన రికార్డ్ అవుతుంది బ్యాటరీ లేదు మనకి రికార్డ్ అయితే అది పవర్ డీజే థింగ్ కదా మన కంప్యూటర్ దిగా there is double bond and triple bond, lowest number should be given to double bond. Double bond triple bond ఉన్నప్పుడు lowest number should be given to double bond. 2018 NEET చాలా ఇంపార్టెంట్. 3 మెయిన్స్లో కూడా అడిగాను. క్వశ్చన్ ఏంటంటే చూడండి, CH2 డబుల్ బాండ్, CH సింగిల్ బాండ్, CH డబుల్ బాండ్, CH2 CH
పేరు చెప్తారా ఇట్లా అడుగుతాను వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేమ్ వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ నేమ్ దీని పేరు ఏం పేరు చూడండి డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది లోయెస్ట్ నెంబర్ ఎవరికి రావాలని చెప్పాను డబుల్ బాండ్ 1 2 3 4 5 లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలన్నా డబుల్ బాండ్ సో పేరు ఏం పేరు చెప్పండి పెంట్ 1 ఈన్ 4 ఐన్ పెంట్ 1 ఈన్ 4 ఐన్ నెక్స్ట్ అలాగా ఎవరికి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది డబుల్ బాండ్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలన్నా డబుల్ బాండ్ నెక్స్ట్ ఇలా వచ్చిందనుకో దీని పేరేం పేరు డబుల్ బాండ్ ఉంది ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు డబుల్ బాండ్ 1 2 3 4 1 2 3 4 ఇటు నుంచి చూడకూడదు డబుల్ బాండ్ రావాలి పేరు చెప్తారా బ్యూట్ 1 ఈన్ 3 ఐన్ బ్యూట్ 1 ఈన్ 3 ఐన్ 1 బ్యూటీన్ 3 ఐన్ లేదు ఇలా ఎలా వచ్చంటే 1 బ్యూటీన్ 3 ఐన్ ఇలా రాసుకోవచ్చు అంటే డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి డబుల్ బాండ్కి నెక్స్ట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సబ్స్ట్రెయిన్స్ ద సబ్స్ట్రెయిన్ which come first in alphabetical order get lowest number if there are two substrains the substrain which come first in alphabetical order get lowest number if there are two substrain the substrain which come first in alphabetical order get lowest number మిథైల్ ఉంది ఇథైల్ ఉంది ఎవరు ఫస్ట్ వస్తానన్నా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మిథైల్ ఇదేంది ఇథైల్ ఇథైల్లో ఎవరు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఉన్నారు ఈ సో పేరు పేరు నెంబర్ గిట్టించి రావాలి 1 2 3 4 5 6 7 పేరు 2 ఇథైల్ 6 మిథైల్ హెప్టేన్ రూల్ ఏంటి the substrain which come first in alphabetical order get lowest number the substrain which come first in alphabetical order get lowest number alphabetical order లో ఏది ముందు వస్తే అది lowest number వస్తుంది నెక్స్ట్ క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఇదేమో బ్రోమో ఇదేమో క్లోరో అమ్మ దీని రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి సిఏ సిస్టమ్ యూపీఏ సిస్టమ్ యూపీఏ సిస్టంలో మాత్రమే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ముందు వచ్చి పెడతారు సిఏ సిస్టంలో అయితే కాంప్లెక్సింగ్ అంటారు దాన్ని ఓకే క్లోరో బ్రోమో ఏది ముందు వస్తుంది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో బ్రోమో బి ముందు వస్తుంది తర్వాత సి సో ఎవరు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి బి సో నెంబర్ నేమ్ 1 2 3 4 5 6 2 bromo 5 chloro hexane 2 bromo 5 chloro hexane 2 bromo 5 chloro hexane next if similar substrains are present more than once if similar substrains are present more than once they are prefixed by di రెండు సార్లు ఉండే డై మూడు సార్లు ఉండే ట్రై నాలుగు సార్లు ఉండే టెట్రా if similar substrains are present more than once prefixes like di tri tetra are used if similar substrains are present
more than once. Prefixes like di, tri, tetra are used. For example, CH3, CHCl, CHCl, CH3. Page 1, 2, 3, 4. What is name? 2, 3 dichlorobutane. 2, 3 dichlorobutane. 2, 3 dichlorobutane. Next, CH3, CH2Br, CH2Br. Similar substituent Br 2 times ఉన్నాయి dibromethane. Similar substituents are present more than once. Prefixes like di, tri, tetra are used. So peru dibromethane. Peru dibromethane. Next, JEE Mains. Question: CH3, CH3 పేరు చెప్తారా? ముందు లాంగెస్ట్ చైన్ సెలెక్ట్ చేయాలన్న. లాంగెస్ట్ చైన్ ఎవరయ్యా అంటే 1, 2, 3 ప్రోపేన్. లాంగెస్ట్ చైన్ ఎవరు? ప్రోపేన్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. సిమిలరా డిసిమిలరా? సిమిలర్. సిమిలర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. డై ఏ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి? మిథైల్. పేరు డైమిథైల్ ప్రోపేన్. డైమిథైల్ ప్రోపేన్. నెక్స్ట్, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3. దేని పేరు చూడండి? 1, 2, 3, 4, 5. పేరు పెంటేన్. పేరేనా? పెంటేన్. ఇక్కడ ఇది ఇథైల్, ఇది ఇథైల్. ఎన్ని ఇథైల్స్ ఉన్నాయి? 2 ఇథైల్స్ ఉన్నాయి. 2 ఇథైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పేరేం రైట్? డైఇథైల్ పెంటేన్. డైథైల్ పెంటేన్. ఏ ప్లేస్లు ఉన్నాయి? 3 ప్లేస్. 3 డైథైల్ పెంటేన్. ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లు ఉన్నాయి? సెకండ్ ప్లేస్. 2 డైమిథైల్ ప్రోపేన్. 2 డైమిథైల్ ప్రోపేన్. అయితే దీన్ని ఇంకో రకం కూడా అడుగుతాను. పేరేం పేరు? పేరేం పేరు చూడండి. 1, 2, 3 ప్రోపేన్. ప్రోపేన్. 2 డైమిథైల్ ప్రోపేన్. 2 డైమిథైల్ ప్రోపేన్. నెక్స్ట్, దీని పేరు One, 2, 3, 4, 5 pentane. అంటే 3 డైథైల్ పెంటేన్. 3 డైథైల్ పెంటేన్. 3 డైథైల్ పెంటేన్. రైట్. దీని తర్వాత
if there are several functional groups, fluorine, bromine, nitro. If there are several functional groups, they are written in the alphabetical order. If there are several functional groups, they are written in the alphabetical order. చాలా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉంటే వాటిని ఎలా రాయాలి మనం ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో రాయాలి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ దే ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద alphabetical order. They are written in the alphabetical order, right? మనకి లోయెస్ట్ రూల్ ఏమన్నా 1 2 3 4 5 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇప్పుడు ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఇది నా క్లోరో, నైట్రో, పేరేం పేరు బ్రోమో, క్లోరో, బ్రోమో, నైట్రో. దీన్ని ఎలా రాయాలి చెప్పండి. 2 క్లోరో. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏది ముందు వస్తుంది? బ్రోమిన్ ముందు వస్తుంది. అంటే 3 బ్రోమో, 2 క్లోరో, 2 క్లోరో, 4 నైట్రో, octane, 3 bromo, 2 chloro, 4 nitro, octane. మన రూల్ ఏంటన్నా చాలా ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ దే ఆర్ రిటన్ ఇన్ ద విచ్ ఆర్డర్? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ CH3, C2H5, క్లోరిన్ ఇలా ఉన్నాను. దీని పేరు మిథైల్, దీని పేరు క్లోరో, దీని పేరు ఇథైల్. మిథైల్, క్లోరో, ఇథైల్. నెంబరింగ్ చెప్పు. 1 2 3 4 5 8 7 8. సో ఎలా నేమ్ చేస్తారు దీన్ని? ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఏది ముందు వస్తాయి? మిథైలు, ఇథైలు, క్లో. ABCDE అంటే సి ముందు వస్తుంది. సి ముందు వచ్చేది కాబట్టి దీన్ని ఏం రాయాలి? 4 క్లోరో, 4 క్లోరో, 3 ఇథైల్, 3 ఇథైల్, 2 methyl, 2 methyl octane, 4 chloro, 3 ethyl, 4 chloro, 3 ethyl, 2 methyl octane. Okay na? Right. The carbon next row, carbon carrying functional group should get lowest number. Carbon carrying functional group should get lowest number. Functional group ఉన్న కార్బన్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ రావాలి. Carbon carrying functional group should get lowest number. ఇలా అనుకున్నాను. ఓకే 1 2 3 4 5. Pentane 1 mole. Pentane 1 mole. రూల్ ఏంటి? Carbon carrying functional group should get lowest number. Peru pentane 1 mole. Next ఇలా పెట్టండి. 1 2 3 4 5 6. ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి, దీని పేరు సబ్స్టిట్యూట్ తీసేసారు. దీని పేరు చెప్పండి. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏం రాయాలి? హెక్సేన్ 1 mole, హెక్సేన్ 1 mole. ఆర్ హెక్సానోల్ 1 hexanol, 1
hexanol. One hexanol. Next. OH ఉంది ఇక్కడ ఫ్లోరిన్ అనుకోండి. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఒక సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు మన రూల్ ఏంటి, ఫంక్షనల్ గ్రూప్కే రావాలి. 1 2 3 4 5 పేరు చెప్పండి. 4 క్లోరో పెంటేన్ 1 ఓల్. 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 నెక్స్ట్ 4 క్లోరో పెంటేన్ 1 ఓల్. దీని తర్వాత చైన్ టర్మినేటింగ్ గా గనక CHO COR COCl CN ఇటువంటి ఉంటే లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద కార్బన్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ద కార్బన్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. అంటే చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్ CHO COR COCl CN లాంటివి ఉంటే ద లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు కార్బన్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. Lowest number should be given to carbon functional group. For example, CH3CHO ఉందనుకుందాం. ఓకే 1 2 ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో ఉన్న కార్బన్కి మనం లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో ఉన్న కార్బన్కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. పేరేం పేరు చెప్పండి. ఈథనోల్. ఈథనోల్. నెక్స్ట్ దీని పేరు చెప్పండి. ఇథనాల్ అన్న. CHO అంటే ఆల్. ఇథనాల్. ఇక్కడ చెప్పండి. దీనికి 1 2 3 పేరు ప్రొపనాల్. ప్రొపనాల్ పేరు ప్రొపనాల్. నెక్స్ట్ CH3 CH2 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 CHO పెట్టి Cl పెట్టాము. అట్నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ దీనికి 1 2 3 4 5 పేరు చెప్పండి. 4 క్లోరో పెంటనాల్. COOH కూడా పెంటనాల్. నెక్స్ట్ అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్లో కనుక కార్బన్ ఉంటే లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద కార్బన్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. లోయెస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి గివెన్ టు ద కార్బన్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ CH3 CH2 COOH పేరు చెప్తారా. CH3 CH2 COOH 2 3 ఇలా ఉందనుకుందాం. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. 3 ఉంటే పేరే పేరు ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా 4 ఉన్నాయి. పేరేం పేరు బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా పేరు 4 క్లోరో బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్. 4 క్లోరో బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్. పేరు 4 క్లోరో బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్. నెక్స్ట్ పేరేం పేరు చెప్పండి. 1 2 3 4 బ్యూటానోయిక్ యాసిడ్. అలా కాకుండా ఇలా పెట్టామనుకో పెంటనోయిక్ యాసిడ్.
పేరు ఏం పేరు పెంటనోయిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ NO2 పెట్టాము, పేరేం పేరు 4-nitropentanoic acid. 4-nitropentanoic acid. NO2 పెడితే పేరు 4-nitropentanoic acid. 4-nitropentanoic acid. Next. ఇవి IUPAC రూల్స్. కొన్ని కాంపౌండ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ది ఆల్డిహైడ్స్. జనరల్గా IUPACలు ఏమంటారంటే ఆల్కేన్లో నుంచి తీసేసి ఏల్ తగిలించింది. పేరేం పేరు ఆల్కనాల్. పేరేం పేరు అంటే ఆల్కనాల్. IUPACలో ఆల్డిహైడ్స్ ఏమంటారంటే ఆల్కనాల్. IUPACలో ఆల్డిహైడ్స్ ఏమంటారంటే ఆల్కనాల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HCHO ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 కార్బన్. 1 కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే మిథనాల్. 1 కార్బన్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారన్నా మిథనాల్. నెక్స్ట్ CH3CHO ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి కనుక దీన్ని ఏమంటారంటే ఇథనాల్. ఒకసారి 2016లో క్వశ్చన్ CH2 CHO పేరు ఏం పేరు అని అడిగినాను. ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఈథేను. CHO ఆలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉంటే డయాల్. 2 ఉన్నాయి కానీ దాన్ని ఏమన్నారమ్మా డయాల్. పేరేం పేరు ఈథేన్ డయాల్. వాట్ ఈస్ నేమ్? ఈథేన్ డయాల్. What is name? Ethane diol. Ethane diol అంటారు. నెక్స్ట్ పేర్ 1 2 3 4 5 6. What is name? Hexanol. ఇక్కడ OH ఉందనుకోండి, పేరేం పెట్టచ్చు? OHCHO ఉన్నప్పుడు మెయిన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ CHO, OH అనేది సబ్స్ట్రేట్. మెయిన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ CHO, OH అనేది సబ్స్ట్రేట్. OH అనేది సబ్స్ట్రేట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 4-hydroxy hexanol. 4-hydroxy hexanol. పేరు 4-hydroxy hexanol. 4-hydroxy hexanol. అలా కాకుండా ఇక్కడ CN పెట్టామనుకున్నాను. CN CHO ఎవరు ప్రయారిటీ ఎవరికి వస్తుంది? CN ఉంది. NH2 పెట్టాము. ఎవరికి ఎక్కువ వస్తుంది చెప్పండి? 1 2 3 4. ఎమినో గ్రూప్ ఉంది, CHO గ్రూప్ ఉంది. ఎవరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి? CHO. ఎమినో CHO ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలన్నా CHO. సో పేరేం పేరు? హెక్సనాల్.
వేరే పేరు ఎగ్జనాల్. ఈ ఎమినో గ్రూప్ ఏ కార్బన్ మీద ఉంది? 4th కార్బన్ మీద ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారంటే 4-ఎమినో ఎగ్జనాల్. ఎమినో గ్రూప్ 4th కార్బన్ మీద ఉంది కనుక దీన్ని ఏమన్నారంటే 4-ఎమినో ఎగ్జనాల్. 4-ఎమినో ఎగ్జనాల్. నెక్స్ట్ important previous bit 17 or 18 or 18%. CHO CO ఉన్నాం. CHO ఉంటే దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే చూడండి 1 2 3 4 5 6 CO ఉంది, CHO ఉంది. ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలంటే CHOకి ఇవ్వాలి. CHO రెండు ఉంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి ప్రయారిటీ? CHOకి ఇవ్వాలి. CHO ఉంది కాబట్టి ఆల్. CHO ఉంది కాబట్టి ఆల్. CO ఉంటే ఏమంటారంటే ఆక్సో. 3 ఆక్సో ఎగ్జనాల్. 3 ఆక్సో ఎగ్జనాల్. 3 ఆక్సో ఎగ్జనాల్. 3 ఆక్సో ఎగ్జనాల్. రైట్. చాలా ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్.